و اصحاب پر۔ محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں اور تمام حاضرین جمعہ، سامعین کرام، آج کے خطبے میں خواب کے احکام اور مسائل بیان کیے جائیں گے۔ انسان جو کچھ خواب میں دیکھتا ہے اس کی حقیقت کیا ہے، اور اس سلسلے میں ہمارے نبی اور رسول محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری کیا رہنمائی فرمائی ہے۔ تو محترم حضرات، خواب کے بارے میں حدیثوں میں یہ آیا ہے کہ انسان جو کچھ خواب میں دیکھتا ہے وہ 3 طرح کا ہوتا ہے۔ خواب کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے حدیث نفس، یعنی انسان کے اپنے نفس کی باتیں۔ انسان جو کچھ سوچتا ہے اور انسان جس چیز کا ٹینشن لیے رہتا ہے، انسان جس چیز کے بارے میں فکر مند ہوتا ہے، انسان جس کے بارے میں تگ و دو کرتا رہتا ہے، روز مرہ کی جو معمولات اور اس کے جو معاملات ہوتے ہیں، اس کے جو مسائل ہوتے ہیں، یہ چیزیں اس کے ذہن میں جو گردش کرتی رہتی ہیں، یہی ساری چیزیں بعض اوقات جب وہ سویا ہوا ہوتا ہے، نیند کی حالت میں خواب دیکھتا ہے، تو اس طرح کی چیزیں اس کے خواب میں آتی ہیں، اس کے ذہن میں آتی ہیں۔ تو یہ ہے حدیث نفس۔ دوسری قسم ہے تخویف الشیطان، یعنی ڈراؤنا خواب، ایسا خواب جس کو اچھا نہیں کہا جا سکتا، برا خواب، ایسا خواب جس کو دیکھ کر انسان گھبرا جاتا ہے اور ڈر جاتا ہے، ایسا خواب جو اسے پسند نہیں ہے، تو یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ شیطان اس کو ڈراتا ہے، شیطان اس کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ تو یہ خواب کی دوسری قسم ہوتی ہے۔ خواب کی ایک تیسری قسم ہے بشریٰ من اللہ، یعنی اللہ کی طرف سے خوشخبری ہوتی ہے۔ اس کو سچا خواب کہتے ہیں، اچھا خواب، نیک خواب، اور یہ عام طور سے وہ دیکھتے ہیں جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، متقی پرہیزگار، اللہ کے خاص بندے، اللہ کے مقرب بندے، جن کا عقیدہ توحید کا عقیدہ ہوتا ہے، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں، جو شرک سے، بدعت سے، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی سے، گناہوں سے، برائیوں سے پرہیز کرتے ہیں، جو صوم و صلات کے پابند ہوتے ہیں، فرائض اور واجبات کی ادائیگی کرتے ہیں، جو حلال اور حرام کی تمیز رکھتے ہیں، تو ایسے لوگ اس طرح کا خواب دیکھتے ہیں جو اچھا خواب ہوتا ہے، سچا خواب ہوتا ہے، نیک خواب ہوتا ہے، اور یہ اس کے لیے خوشخبری ہے اللہ کی طرف سے۔
اور اس طرح کے خواب کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک حصہ ہے، نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ جزء من 46 من النبوہ۔ اور اسی طرح کے خواب کے بارے میں آیا ہے کہ لم یبق من النبوۃ الا المبشرات، کہ نبوت تو ختم ہو گئی، اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، ہمارے نبی اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول آنے والا نہیں، اور جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ دجال ہے، وہ کذاب ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ کافر ہے، اور جو بھی اس پر ایمان لائے گا نبی ہونے کی حیثیت سے تو وہ بھی کافر ہے۔ ختم نبوت کا عقیدہ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں مسلمانوں کا متفق علیہ عقیدہ ہے۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ نبوت تو اب ختم ہو چکی ہے، لیکن نبوت میں سے صرف مبشرات بچے ہیں، یعنی خوشخبریاں، یعنی اچھا خواب، سچا خواب۔ تو یہ 3 قسمیں ہیں خواب کی، جیسا کہ صحیح بخاری اور حدیث کی دیگر کتابوں میں اور روایتوں میں یہ آیا ہے، جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور اس میں محمد ابن سیرین جو خواب کی تعبیر کے بڑے ماہر گزرے ہیں ان کا بھی بیان ہے۔ تو خواب 3 طرح کا ہوتا ہے، ایک وہ جو سچا اچھا خواب ہوتا ہے، خوشخبری ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، دوسرا وہ جو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، شیطان گھبراتا ہے، یعنی انسان کو گھبرانے پر آمادہ کرتا ہے، انسان اس کے ذریعے سے ڈراتا ہے، جو برا خواب ہوتا ہے، ناپسندیدہ خواب ہوتا ہے۔ اور تیسرا حدیث نفس، انسان جو کچھ سوچتا ہے، انسان جس کے بارے میں زیادہ فکر کرتا ہے اور روز مرہ کے جو اس کے مسائل معاملات ہوتے ہیں، تو وہی چیزیں، اسی کا خلاصہ، اسی سے متعلق کچھ چیزیں نیند کی حالت میں، خواب کی حالت میں اس کے ذہن میں آتی ہیں۔ تو یہ 3 قسم کے خواب ہوتے ہیں، جیسا کہ اس حدیث سے اور اس روایت سے ہم لوگوں کو معلوم ہوا۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری کیا رہنمائی فرمائی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رہنمائی فرمائی ہے کہ اگر اچھا خواب ہو، پسندیدہ خواب ہو، تو اس پر انسان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ عَلَيْهَا فَإِنْ رَأَى شَيْئًا يُحِبُّهُ، اگر انسان خواب میں پسندیدہ چیز دیکھے، اچھی چیز دیکھے، تو اس پر اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کی حمد بیان کرنی چاہیے، اور اسے خوش ہونا چاہیے، مطمئن ہونا چاہیے۔ وَلْيُحَدِّثْ بِهَا، اور وہ ایسے خواب کو ایسے لوگوں کے سامنے بیان بھی کر سکتا ہے جو ان کے مخلص ہوں، ہمدرد ہوں، خیر خواہ ہوں، ان کے چاہنے والے ہوں۔ یہ اچھے خواب کے بارے میں بیان کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لیکن یہاں پر ایک اور نقطہ، ایک اور تنبیہ بیان کر دی جائے کہ خواب اگر اچھا بھی ہو تو ضروری نہیں کہ انسان ہر ایک کو بتائے، ہر ایک کو بتانا مناسب بھی نہیں ہے، خاص طور سے ایسے لوگ جو انسان کے بدخواہ ہوں، حاسد ہوں، انسان کا برا چاہنے والے ہوں، دشمن ہوں، جو ان کا بھلا نہیں چاہتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو خواب نہیں بتانا چاہیے۔ اس لیے کہ جب یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا اپنے بچپن میں کہ میں دیکھتا ہوں کہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں چاند، سورج، چاند اور ستارے،
11 सितारे, सूरज, चाँद सब सजदा कर रहे हैं। ये खुशखबरी थी कि नबूवत मिलने वाली है आपको। याकूब अलैहिस्सलाम जो आपके वालिद थे समझ गए, वो खुद नबी थे। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने उसी वक्त अपने बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहा था कि ये जो तुमने ख्वाब देखा है ये तुम अपने भाइयों को मत बताना, इसलिए कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के जो भाई सब थे सिवाय बिन्यामीन के सब क्या थे, हसद करने वाले थे और यूसुफ अलैहिस्सलाम से मोहब्बत नहीं करते थे, उनको चाहते नहीं थे, क्योंकि याकूब अलैहिस्सलाम की नज़र में तमाम औलाद में यूसुफ अलैहिस्सलाम सबसे महबूब और प्यारे थे। उनके अंदर जो खूबियाँ थी उस वजह से अल्लाह ताला ने उनके दिल में ख़ास मोहब्बत डाल दी थी, तो ज़्यादा ख्याल रखते थे यूसुफ अलैहिस्सलाम का। तो ये उनके भाइयों को पसंद नहीं था, तो उनके भाई हसद करते थे। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि अपने भाइयों को मत बताना, इसलिए कि फ़यकीदूना लका कैदा, तुम उनको बताओगे तो हो सकता है कि वो तुम्हारे ख़िलाफ़ साजिश रचें, वो तुम्हारे ख़िलाफ़ मनसूबा बंदी करें, वो तुमसे हसद करते हैं तो वो तुम्हारे ख़िलाफ़ प्लानिंग करेंगे, तो तुम उनको मत बताना। और तंबीह कर दी कि शैतान जो है इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। तो इससे क्या मालूम हुआ कि इंसान जो कुछ ख्वाब में देखे तो हर एक को नहीं बताना चाहिए, गरचे वो अच्छा ख्वाब ही क्यों ना हो। यहाँ देखिए याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को अपने भाइयों तक को बताने से मना किया। भाई कितना करीबी रिश्ता होता है ये, उनको भी बताने से मना किया। तो मालूम हुआ कि हर एक को नहीं बताना चाहिए। जो आपका अपना है, बिल्कुल जिस पर आपको भरोसा है, एतमाद है, अच्छा आदमी है, नेक है, जो बुरा नहीं चाहता है, हसद नहीं करता है, तो उनको आप बता सकते हैं। ये तो अच्छे ख्वाब के सिलसिले में हुआ। जो बुरा ख्वाब है उस सिलसिले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी क्या रहनुमाई की है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़इन रा शैअन यकरहुहु, अगर ख्वाब में कोई बुरी चीज़ देखे, कोई हुल्म, इस हुल्म का लफ्ज़ भी आया है इस सिलसिले में, बुरा ख्वाब देखे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़इन्नहा मिनश शैतान, वो शैतान की तरफ से होता है। तो क्या करना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसमें कई रहनुमाई की है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। एक हदीस में है कि फ़लयकुम वलियुसल्ली, अगर कोई बुरा ख्वाब देखे तो क्या करे, खड़ा हो और नमाज अदा करे। बाज़ रिवायतों में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़लयबसुक अन यसारिही सलासन, बाएं तरफ 3 बार थूके, और वलयस्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानि सलासन, और शैतान से 3 बार अल्लाह की पनाह तलब करे, जैसे कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़े। और ये भी है कि वलियतहव्वल अन जंबिहिल लज़ी काना अलैहि, वो ख्वाब की हालत में जिस पहलू पर, जिस करवट पर सोया हुआ था, वो उसको तब्दील कर ले, दूसरे पहलू पे सो जाए, करवट बदल ले। और ये भी आया है कि वला, किसी को बयान न करे, वो किसी को बयान न करे, बुरा ख्वाब किसी को नहीं बताना चाहिए। ऐसा ख्वाब जो डरावना हो, जो घबराहट वाला हो, जो गैर पसंदीदा हो, वो शैतान की तरफ से हो, वो नहीं बताए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बुरे ख्वाब के सिलसिले में जो ऐसा करेगा फ़इन्नहा ला तज़ुर्रुहु या फ़इन्नहु ला यज़ुर्रुहु, तो ऐसा ख्वाब उसे नुकसान नहीं पहुँचाएगा, और उस ख्वाब की जो बुराई है उससे उसको नुकसान नहीं पहुँचेगा, शैतान उसे नुकसान नहीं पहुँचा सकेगा। तो मालूम क्या हुआ कि बुरा ख्वाब हम देखें तो हमें क्या करना चाहिए, ये समझना चाहिए कि शैतान की तरफ से है, शैतान हमारा भला नहीं चाहता है, लिहाजा शैतान से पनाह मांगना चाहिए, और जो चीज़ें बयान की गई उस पर अमल करना चाहिए। तो इंशाअल्लाह हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, हमारा नुकसान नहीं होगा। तो ये है ख्वाब के सिलसिले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात। मुहतरम हज़रात, अहले इल्म ने कहा है कि इंसान जब ख्वाब देखे तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए और उसी के पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए, बल्कि बेहतर ये है कि नज़रअंदाज कर दे। अच्छा ख्वाब है तो अल्लाह की हम्द बयान करे, अल्लाह से दुआ करे,
اور अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखे, और बुरा ख्वाब है तो बताया गया कि शैतान की पनाह मांगे। हदीस नफ्स है, अपने नफ्स और जहन की बातें हैं, उसको ऐसे नज़रअंदाज करें। बहुत ज़्यादा ख्वाब के पीछे इंसान को नहीं भागना चाहिए। बाज़ लोगों का हाल ये होता है कि जब वो कोई ख्वाब देख लेते हैं तो अब उसी के पीछे लग जाते हैं और उस ख्वाब की बुनियाद पर बहुत सारी उम्मीदें बांध लेते हैं, बहुत सारी आरज़ू और तमन्ना कायम कर लेते हैं। उस ख्वाब की बुनियाद पर इंसान बहुत सारा यकीन रख लेता है, अक़ीदा बना लेता है। उस ख्वाब को वो कुरान की आयत या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का दर्जा दे देते हैं कि ख्वाब में ये मैंने देखा या फ़लाँ शख्स ने देखा, तो इससे ये मसला मालूम होता है। ख्वाब से दीन का कोई मसला नहीं निकलता है। नबी का जो ख्वाब होता है वो 100% दुरुस्त होता है और वो वही के दर्जे में होता है और उससे दीन का मसला, शरीयत का मसला निकलता है, अख्ज़ होता है। नबी के अलावा कोई भी ऐसा शख्स चाहे जितना भी नेक हो, मुत्तकी, परहेज़गार हो, उससे दीन या शरीयत के मसाइल अख़ज़ नहीं किए जा सकते। उसका दर्जा आयत या हदीस का नहीं है। लिहाजा इस बात को समझने की ज़रूरत है। बाज़ लोग खुद जो ख्वाब देखते हैं या किसी और ने ख्वाब देखा तो उसको बिल्कुल उसको अल्लाह का हुक्म समझ लेते हैं, वही का दर्जा उसको दे देते हैं, आयत या हदीस समझ लेते हैं और उस पर अक़ीदा और उस पर मसाइल जो है ना वो बनाने लगते हैं। तो ये गलत है, ये शरीयत साजी हो जाएगी। फिर नबूवत के ख़त्म होने का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। दीन मुकम्मल हो चुका है। ख्वाब की बुनियाद पर कोई दीनी मसला नहीं लिया जा सकता और उसे दीन का हिस्सा नहीं करार दिया जा सकता। कुछ लोगों का हाल ये होता है कि जब ख्वाब देखते हैं तो उस ख्वाब की बुनियाद पर अपने आसपास के लोगों से अपने मामलात सेट करते हैं। उस ख्वाब की बुनियाद पर कुछ लोगों से अपने ताल्लुकात बना लेते हैं और कुछ लोगों से अपने ताल्लुकात ख़राब कर लेते हैं। वजह क्या है? ख्वाब के ख्वाब में मैंने ऐसा देखा, वो ऐसा कर रहा था, वो ऐसा कर रहा था। ख्वाब की बुनियाद पर ऐसा नहीं करना चाहिए। ख्वाब की बुनियाद पर अपने ताल्लुकात बनाना या बिगाड़ना ये दुरुस्त नहीं है। बाज़ लोग ख्वाब की वजह से ज़हनी बीमार हो जाते हैं और नफ्सियाती तौर पर मरीज़ हो जाते हैं। ख्वाब को इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं देनी चाहिए। ख्वाब के सिलसिले में अहले इल्म ने यह रहनुमाई फरमाई है, इसलिए हमें इसको पकड़ना चाहिए, लेना चाहिए। इन रहनुमाइयों को जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों की रोशनी में अहले इल्म ने बयान किया है। एक आखिरी चीज़ ये कि बाज़ लोग ख्वाब की ताबीर के सिलसिले में बहुत परेशान होते हैं और हर किसी से ख्वाब की ताबीर पूछने लगते हैं। मालूम ये होना चाहिए कि ख्वाब की ताबीर बताना हर एक के बस की बात नहीं है। ख्वाब की ताबीर एक खुसूसी इल्म होता है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से किसी किसी को अता होता है और वो जो ताबीर बताने वाला है उसकी भी हर ताबीर को सही नहीं मान लिया जाएगा। कुरान और हदीस की रोशनी में देखा जाएगा कि उसने ख्वाब की जो ताबीर बयान की है वो कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ तो नहीं है। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ख्वाब की ताबीर बहुत अच्छे तरीके से आती थी, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आती थी। हर एक को ख्वाब की ताबीर नहीं आती है। कोई ज़रूरी नहीं कि जो आपको देखने में अच्छा भला लगे, मुत्तकी परहेज़गार लगे, नेक लगे और सौम सलात का पाबंद लगे, ज़रूरी नहीं कि उसे ख्वाब की ताबीर भी आती हो। हर आलिम दीन भी ख्वाब की ताबीर नहीं बयान कर सकता, नहीं बता सकता। इसलिए हर एक से ख्वाब की ताबीर नहीं पूछना चाहिए और हर एक के पास ख्वाब की ताबीर के लिए नहीं जाना चाहिए। ख़ास तौर से आज के ज़माने में फितनों का ज़माना है। कुछ लोगों ने ख्वाब की ताबीर को अपना पेशा बना लिया है और ऑनलाइन आकर, टीवी पे आके, सोशल मीडिया पर आकर ख्वाब की ताबीर बताने का दावा करते हैं और उनके पास दीन का कोई इल्म नहीं होता, कोई दीन की बसीरत नहीं होती और अक़ीदा तौहीद से, सुन्नत रसूल से भी उन्हें कोई मतलब नहीं होता। बस एक अंदाज़े से जो है ना और मनगढ़ंत तजर्बे से वो लोगों को ख्वाब की ताबीर बयान करते हैं और गुमराह करते हैं, लोगों के अक़ीदा और ईमान से खेलते हैं। तो ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए। इसलिए कि ख्वाब की ताबीर बताना ये एक तरह का फतवा है। बग़ैर इल्म के कैसे कोई फतवा दे सकता है? ये बहुत बड़ा गुनाह है। ख्वाब की ताबीर बताना और उसे 100% सही समझना ये तो गैब का इल्म हो जाएगा। अल्लाह के अलावा कोई गैब का इल्म नहीं जानता है।
لہٰذا اپنے عقیدہ اور ایمان کو بچانے کی فکر کرنی چاہیے، اور خواب کی بنیاد پر اپنا عقیدہ ایمان چینج نہیں کرنا چاہیے، اور ایسے لوگوں کے پاس نہیں جانا چاہیے جنہوں نے پیشہ بنا لیا ہے، جن کا اصل مقصد ہے مال کمانا اور اصل مقصد ہے شہرت کمانا، تو ایسے لوگوں کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ خواب کے سلسلے میں یہ ضروری باتیں تھیں، تنبیہات تھیں، اس کے مطابق ہمیں خواب کو لینا چاہیے، تو انشاءاللہ اسی میں ہمارے لیے خیر ہے، بھلائی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ ہم تمام ایمان والوں کو دین کی جو باتیں ہیں، قرآن اور حدیث کی باتیں ہیں، جو برحق باتیں ہیں، ان کو اچھی طرح سے سمجھنے کی اور ان کو ماننے کی، ان کو قبول کرنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین کے نام پر جو لوگ بے دینی کی باتیں پھیلاتے ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم ان سے بچ کے رہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین ونفعنی وإیاکم بالآیات وبما فيها من الذکر والآیات الحکیم۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔